ओम शांति 16 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एही पवित्र हेबार पाठपढ़ा सबु पाठपढ़ा ठारू सहज अटे। एहाकु छोट पिला युवक वृद्ध समस्ते पढ़ी पारिबे। एथिपाई केवल 84 जन्म को जानिबाकु हेबो। एही पवित्र हेबार पाठपढ़ा सबु पाठपढ़ा ठारू सहज अटे। एहाकु छोट पिला युवक वृद्ध समस्ते पढ़ी पारिबे। एथिपाई केवल 84 जन्म को जानिबाकु हेबो। प्रश्न, प्रत्येक छोट हुअन्तु बा वयस्क हुअन्तु समस्तंकु केउ अभ्यास निश्चित करिबा दरकार? प्रत्येक छोट हुअन्तु बा वयस्क हुअन्तु समस्तंकु केउ अभ्यास निश्चित करिबा दरकार? उत्तर, प्रत्येकंकु मुरली सुनाइबार अभ्यास निश्चित करिबा दरकार। कारण तुमे मुरलीधरंकर संतान अट। जदि मुरली सुनाइब नाही तेबे उच्च पद पाई पारिब नाही। जदि काहाकु ना काहाकु सुनाइब तेबे तुमर मुख खोली जिवो। तुम प्रत्येकंकु बाबांक भली टीचर निश्चित हेबाकु पड़िबो। जहा सबु पढ़ुछ ताहा पढ़ाइबाकु पड़िबो। छोट पिलामानकर मध्य एही पाठ पढ़िबार अधिकार अछि। सेमाने मध्य बेहद बाबांकर संपत्ति नेबार अधिकारी अटंती। ओम शांति। एबे शिव बाबांकर जयंती आसुछि। से विषय रे किपरि बुझाइबे सेथिपाई बाबा तुमको बुझाइछंती। तुमको पुणी अन्य मानकु सेहिपरि बुझाइबाकु पड़िबो। एमिति नुहे जे बाबा जेपरि तुमको पढ़ाउछंती समस्तंकु सेहिपरि बाबा ही पढ़ाइबे। शिव बाबा तुमको पढ़ाउछंती। तुमे मध्य जानिछ जे बाबा एही शरीर द्वारा हमको पढ़ाउछंती। वास्तव रे आमे शिव बाबांकर जयंती पालन करूछु। आमे शिवंकर नाम मध्य नेउछु। सी तो निराकार ही अटंती, तांकु शिव कहा जाए। सेमाने कहउछंती शिव तो जन्म मरण रहित अटंती। तेबे तांकर पुणी जयंती किपरि पालन हेबो? एहा तो तुमी जानुछ किपरि क्रमान्वय पालन करी आसीछे। पालन करी ही चलिबे। तेणु तांको एही कथा बुझाइबाकु पड़िबो। बाबा आसी एही शरीरर आधार नेउछंती। मुख तो निश्चय दरकार। सेथिपाई ही गोमुखर महिमा रहिछि। एही रहस्य टिके जटिल, किंतु शिव बाबांकर कर्तव्य को बुझिबाकु पड़िबो। आमर बेहद्र बाबा आसीछंती। तांकठारु ही आमको बेहद्र वर्षा मिलुछि। वास्तव रे भारत को ही बेहद्र वर्षा मिलिथिला, आउ काहाकु मिली नथिला। भारत को ही सत्य खंड कहा जाए एवं बाबा को मध्य सत्य कहा जाए। तेणु एही सबु कथा को समस्तंकु बुझाइबाकु पड़िबो। तेबे एही कथा केही केही शीघ्र बुझी पारंती नाही, केही शीघ्र बुझी थांती। एही जोग एवं ज्ञान दुईटी जाक बारंबार बुद्धिरु भूली जिबा भली जिनिस अटे। सेथिरे पुणी जोग खूब शीघ्र तुटी जाई थाए। नॉलेज तो बुद्धि रे ही रही थाए, किंतु बाबांकर स्मृति घड़ी को घड़ी भूली होई जाई थाए। नॉलेज तो तुमर बुद्धि रे अछि कि आमे किपरि 84 जन्म नेउछु। जहाँकठारे एही ज्ञान रहिछि से ही बुझी पारिबो जे जिए प्रथम नंबर रे आसी थांती से ही 84 जन्म नेबे। प्रथमे सबुठारु श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण को ही कुहाजिबो। नररु नारायण हेबा कहानी मध्यम प्रसिद्ध अटे। पूर्णिमा तिथि रे बहुत स्थान रे सत्य नारायणकर कथा सुनाई थांती। एबे तुमी जानुछ आमे वास्तव रे बाबांक द्वारा नररु नारायण हेबार पाठ पढ़ुछे। एहा हेउछि पवित्र हेबार पाठ एवं सबु पाठ पढ़ारु बिल्कुल सहज मध्य अटे। केवल 84 जन्मर चक्र को जानिबाकु हेबो। आउ एही पाठ मध्य समस्तंक पाई समान। एही पाठ वृद्ध युवक पिला समस्तंक पाई एका प्रकारर। छोट पिलांकर मध्य एथिरे अधिकार रहिछि।
जदि माँ बापा एमानकु टिके टिके सिखाई चलिबे तेबे समय तो बहुत रही। पिलांको मध्य एह शिक्षा दिया जाए कि शिव बाबा को मने पकाओ। आत्मा और शरीर उभयंकर पिता भिन्न भिन्न अटंती। पिलार आत्मा निराकार तो आत्मार पिता मध्य निराकारी अटंती। एक कथा मध्य तुम संतान मानक बुद्धि रे रहिछि जे सही निराकार शिव बाबा ही आमर पिता अटंती, किंतु रूपरे केते छोट अटंती। यह भल भावरे मन रखिबा दरकार, भूली जिबा उचित नुहे। आमे आत्मा मध्य बिंदु भली सूक्ष्म अटु। एमिति नुहे कि ऊपर को गले बड़ देखा जिवो, तले छोट होई जिवो ना, ताहा तो बिंदु अटे। ऊपर को गले तो तुमको जेपरी देखा ही जीव नाही, बिंदु अटे ना। एते सूक्ष्म बिंदु किपरि देखा जीव? एही कथा उपरे पिला मानकु भल भावरे विचार मध्य करिबाकु पड़िबो। आमे आत्मा शरीर द्वारा पाठ करिबा पई उपरु एठाकु आसीछु। आत्मा बड़ छोट हुए नाही। कर्मेंद्रिय गुड़िक प्रथमे छोट परे पुणी बड़ होई जाए। एबे तुमे जेपरी सब किछि बुझी पारिछ सेहीपरि अन्य मानकु मध्य बुझाइबाकु पड़िबो। एहा तो निश्चित जे क्रमानुसारे जे जेतिकी पढ़िथिबे से सेतिकी ही पढ़ाई परिबे। समस्तंकु शिखाइबा पई टीचर मध्य निश्चित हेबाकु पड़िबो। बाबांक ठारे तो नॉलेज रहिछि एवं सीए अति सूक्ष्म परम आत्मा अटंती, जे के सदा सर्वदा परम धामरे ही रही थांती। एठाकु केवल थरे मात्र संगम जुगरे आसी थांती। बाबांकु मध्य सेतेबेले डाकी थांती जेतेबेले बहुत दुखी होई जांती। कहंती आमको आसी सुखी कर। पिला माने तो एबे जानुछंती जे आमे डाकी थाउ बाबा आपण आसी आमको पतित दुनियारू नुआ सत्यजुगी सुखी पावन दुनिया को नहीं चल, अर्थात सेठाकु जीवार रास्ता देखाओ। से मध्य जेतेबेले निजे आसीबे सेतेबेले रास्ता देखाइबे। शिव बाबा सेतेबेले आसीबे जेतेबेले दुनिया को परिवर्तन करिबाकु पड़िबो। एहा बहुत सहज कथा, नोट करिबार कथा। बाबा आज एपरि बुझाइछंती, आमे मध्य एहिपरि बुझाइबा। एभଳି अभ्यास करी करी मुख खोली जीवो। तुमे मुरलीधरंकर संतान अट, तेणु तुमको मुरलीधर निश्चय हेबाकु पड़िबो। जेबे अन्यर कल्याण करिबो तेबे जाई नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइबो। सही पाठ तो हेउछि एही दुनिया पाई। एहा हेउछि भविष्य नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ा। सेठारे तो सर्वदा सुख ही सुख रही थाए। सेठारे एही पांच विकार हैरान करिबा पाई रहिबो नाही। एठारे रावण राज्य अथवा अन्यर राज्य रे आमे रहिछु। तुमे माने ही प्रथमे प्रथमे निजर राज्य रे थिल। तुमे कहुछ नुआ दुनिया, पुणी भारत को ही पुराणा दुनिया कहा जाए। गायन मध्य अछि नुआ दुनिया रे केवल भारत ही थिला। एमिति कहा जाए नाही कि नुआ दुनिया रे इस्लामी बौद्धि माने थिले ना। एबे तुम बुद्धि रे रहिछि जे बाबा आसी हमको जागृत करूछंती। ड्रामा रे तांकर पाठ ही एही परि अछि। भारत को ही आसी स्वर्ग करि थांती। भारत ही प्रथम देश जहाकु स्वर्ग कहा जाए। भारतर आयु मध्य सीमित, लक्ष लक्ष वर्ष कहिबा एहा तो सीमाहीन होई जाउछि। लक्ष लक्ष वर्षर कौनसी कथा तो स्मृति रे आसे ही पारिबो नाही। भारत नुआ थिला, एबे पुराणा भारत ही कहा जिवो। पुणी भारत ही नुआ दुनिया हेबो। तुमी जानिछ आमे एबे नुआ दुनियार मालिक हेबाकु जाउछु। बाबा राय देइछंती, मोते मने पकाइले तेबे जाई तुमर आत्मा नुआ अर्थात पवित्र होइछिबो। पुणी शरीर मध्य नुआ मिलिबो। आत्मा और शरीर उभय सत्वप्रधान होई जाई थाए। तुमको सुख पाई ही राज्य मिलुछि। एही ड्रामा मध्य अनादि तयारी होइछि। नुआ दुनिया रे सुख और शांति भरी होई रहिछि। सेठारे कोनोसी तोफान प्रभृति हुए नाही। बेहद्र शांति, समस्ते शांत होई जाई थांती। एठारे अशांति, तेणु समस्ते अशांत अटंती। सत्य जुगरे समस्ते शांत थांती। केते आश्चर्यजनक कथा ना। यह अनादि पूर्व प्रस्तुत खेल अटे।
ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର କଥା। ସେମାନେ ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରି ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ବେହଦ୍ର ନଲେଜ ରହିଛି। ବାବା କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଏଠାକୁ ଆସି ବେହଦ୍ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଏହି ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିଲ କି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା କିପରି ଚାଲୁଛି। ଏବେ ବୁଝୁଛ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତ୍ରେତାରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଲେ। ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଧର୍ମର କଥା ପୁରା ଜଣାଅଛି। ଏହି ଧର୍ମ ସବୁ 2500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 1250 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ। ସବୁ ହିସାବ ରହିଛି ନା? ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁ ହିଁ 2500 ବର୍ଷ ଅଟେ। ନା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ 2500 ବର୍ଷ ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଲା। ବାକି ଅଧାକଳ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଲେ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ହିସାବ କିତାବ ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୌନା ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଭାଗ, ଅଧା, ଚଉଠେ 4 ଭାଗ ଅଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ନା। ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏମାନେ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ, ତ୍ରେତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାମରାଜ୍ୟ। ଏକଥା ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କରି ବୁଝାଉଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟୁ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କଳ୍ପ ହିଁ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପର ଆୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥା କେହି ମାନିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଗୋମୁଖ। ଏହି ଗୋମାତା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଝାଇ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଲାଗିଯିବ। ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ପଢ଼ାଯାଏ ନା ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ାଯାଏ? ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବେହଦ୍ର ପାଠ ହୋଇଥିବ। ବାବା ବେହଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବେହଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେହଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ କି ପଚାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କିପରି ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଯୋଗୀ ଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମେ ହିଁ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଭୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିଥିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ଓ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଦେବତା ହେବା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ସେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ। ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସହଜ, ପରନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯିଏକି ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏକାଠି କରି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଲେଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ବାବା କୌଣସି ଗୀତା ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ। ବାବା ତ ଯେପରି ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି,
ସେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଜଳିଯିବ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାରେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ନଥାଏ। ପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। କେତେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ରାବଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣ ତିଆରି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ, ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସିଏ ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ରାମଙ୍କ ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ଡାକୁ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଚୋରି କରିଥିଲା, ତ୍ରେତାରେ କହିବା ନା ତ୍ରେତା ଶେଷରେ କହିବା, ଏହି କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। କେତେବେଳେ ଚୋରି ହେବା କଥା? କେଉଁ ରାମଙ୍କର ସୀତା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା? ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥିଲା କି? କେବଳ ଏକ ଯୋଡ଼ି ରାମ ସୀତା ତ ନଥିଲେ। ଏହା ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଚାର କରାଯାଉଛି କେଉଁ ସୀତା? 12 ଯୋଡ଼ି ରାମ ସୀତା ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରାଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ଯୋଡ଼ିର ସୀତା ହୋଇଥିବ। ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଙ୍କର ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ନିଆଗଲା, ତେବେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ସମୟ ଜଣଙ୍କର ତ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଚାଲିଥିବ। ତେବେ କେଉଁ ନମ୍ବରର ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଏହା ସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ କାହାକୁ ବି ଏହି ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଣିଷ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଏହି ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ରାବଣ ତ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନା। ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ରାଜାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରାବଣର ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ରାବଣର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦୋଦରୀର ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ଜଳାଇବା ଦରକାର, ଏମିତି ତ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା। ଏବେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବସିଛ। ଫରକ ତ ହେଲା ନା। ସେଠାରେ ତ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବେ, କାରଣ ତାହା ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବେହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବେହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା କିପରି ଚାଲିଛି? ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା କିପରି ଚାଲିଛି? ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ପବିତ୍ରତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଏକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଧାରଣା। ସ୍ୱପ୍ନ ବା ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନ ରହୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତା
ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକଳ୍ପର ନାମ ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ତେବେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର ଭରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସମର୍ଥ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଆଧାରରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂସାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସାରର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ସେହିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ସେହିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।